ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ BCom 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಠ್. ಇವತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ 5ನೇ ಘಟಕ, ಅದು ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ 46ನೇ ಸೆಷನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಫಾರಿನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸಹಯೋಜನೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ BCom 3rd semester ಅಂಡರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ. The title of the paper is Industrial Economics. Under this paper, today I am going to discuss about the 46th session, that is foreign collaboration, coming under the 5th unit, that is foreign capital. Dear students, now let us see the meaning and definition of foreign collaboration. Foreign collaboration is an alliance of resident and non-resident entities to carry on the agreed task or the work collectively. It is a mutual cooperation between one or more resident and non-resident entities. It is a strategic alliance. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಹಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ದೇಶಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ನಡುವೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ದೇಶಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. Dear students, after knowing the meaning and definition of foreign collaboration, now let us look at the major types of foreign collaboration. So one type of important collaboration is technical collaboration. So technical collaboration means the sharing of technology between the entities which are came under the collaboration. So it is more related to the transfer of technology between one party to another party, between one country to another country. So the major objective of this type of collaboration is to share and utilize the technology that is available with the partnering companies or the countries. So another major type of foreign collaboration is marketing collaboration. So now under the marketing collaboration, the companies may try to occupy the major share of market, or the domestic country, the resident company may try to capture the foreign market. So in order to capture or in order to sell their products in the international market, they go for foreign collaboration. So this is one type of foreign collaboration. Another important type of foreign collaboration is financial collaboration. This is more related to the financial sector. The companies having financial collaboration, they may share the investment for their industry, for their company.
It is more related to the capital investment. So another type of foreign collaboration is consultancy collaboration. So under this, one company may outsource its consultancy business to another company residing in foreign country. So this is the consultancy collaboration where the consultancy work is outsourced to the another company. So these are the major 4 types of foreign collaboration. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸಹಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂಥ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದೇ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ರೇಷನ್ ಸಲಹಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಲಹೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. So dear students, after discussing about the types of foreign collaboration, now let us have a look at the objectives of foreign collaboration. So the objectives of foreign collaboration as follows. One is to improve the financial growth of the collaborating entities, to occupy the major market share for the collaborating entities, to reduce the higher operating costs of a non-resident entities, to make an optimum and effective use of resources available in the resident entities country. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಂದರೆ 2 ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ another important objective of foreign collaboration is to provide access to more potential customer, to find the newer market, and also to attract the new customer for their products and services, to eliminate competition. So two or more companies coming together will certainly going to eliminate the competition in the market, gain foothold in the international market. So the companies which are unable to go in for the international market, so they can go for foreign collaboration. With the help of foreign collaboration, they can capture the international market, they can sell successfully their products in the international market. To provide added value to the customer. So customer satisfaction is one prime motive for any entrepreneur to success in the field. So to provide the better service to their customer, to their loyal customer, going for foreign collaboration is an advantageous. So with the foreign collaboration, they can add value to their customer service. And the final one is to access knowledge and expertise beyond company borders. So the resident companies, by going in for foreign collaboration, they can access the knowledge and expertise that is available in international level. So this will certainly help them to scale up their production, scale up their revenue earning. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲೋ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಸೊ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕೂಡಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗೇನ್ ಫೂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಹ ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸೇವೆ ಬೇರೊಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ನೋವಿಂಗ್ ದಿ objectives of foreign collaboration, so let us have a brief introduction of the companies which are involved in foreign collaboration in India. So one such type of company is ICICI Lombard GIC Limited is a financial foreign collaboration between ICICI Bank Limited India and Fairfax Financial Holdings Limited Canada. So ING Vysya Bank Limited is another financial foreign collaboration formed between ING Group from Netherlands and Vysya Bank from India. Tata Docomo is a technical foreign collaboration between Tata Teleservices from India and NTT Docomo Inc. from Japan. So these are the few examples for the foreign collaboration that are operating in India. So now
let us discuss about the advantages of foreign collaboration. So one important advantage of foreign collaboration is optimum utilization of resources that is available in the resident country, also in the non-resident entity. So hitherto unutilized or the underutilized resources may be fully utilized by going in for foreign collaboration. To bridge the technological gap, so that is whatever the technology that's not available in the resident company, they may go for foreign collaboration. So with the help of foreign collaboration, they can bring the latest technology that is available in the foreign company. So the next important advantage of the foreign collaboration is to foster growth of industrial sector. So foreign collaboration have benefits of returns to scale. So with the coming together of two or more companies, the production will increase. So the production activities will increase. So the entire industrial sector will grow faster. To strengthen international relation, so foreign collaboration will have repercussions on the other aspects of the foreign relation. So it will bring political understanding, political understanding, and other relation pertaining to. So relation in other areas such as culture, religion will also improve. So accelerates economic growth. So foreign collaboration is finally going to accelerate the economic growth of the entities which are involved in the foreign collaboration. So the foreign collaboration will also boost the research and development activities in the countries that are involved in the foreign collaboration. So improve standard of living. So foreign collaboration brings the economic growth, so which ultimately improves the standard of living of the people of the countries which are involved in the foreign collaboration. And quality service to the customer. So to satisfy the customer, the quality service is important. So in order to provide the quality service and better service to the customer, the company opting for foreign collaboration. So these are the advantages of foreign collaboration. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಾಭ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬುವುದು ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಔದ್ಯಮಿಕ ವಲಯದ ಒಂದು ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಔದ್ಯಮಿಕ ವಲಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇದು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಇದು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇದು
ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಇದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಔದ್ಯಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. Dear students, a foreign collaboration may have the disadvantages also. So, what are those disadvantages? Now, let us discuss. One is neglect of interest of employees. When a company is going in for foreign collaboration, so the coming together of two or more companies, resident and non-resident companies, so the interest of the employees will be neglected. So this is the one important disadvantage of the foreign collaboration. The tax avoidance is another disadvantage of foreign collaboration. So foreign collaboration will have negative impact on the tax collection of the government. So the companies which are coming together in the form of foreign collaboration, they may try to hide their revenue and they may exaggerate their financial transaction figures. So they may try to show the loss more, thereby avoiding the tax. So another most important disadvantage of the foreign collaboration is it promotes for the loss making companies to go for foreign collaboration. So the for loss making companies, they may try to go for foreign collaboration and thereby averse their responsibility of the employees. So another one disadvantage is hegemony over the resident entities. So the non-resident entities, they may try to take control over the resident entities. They may try to highlight their objectives over the resident entities' objectives. So there is a risk of hegemony over the resident entities. Fear of full takeover of the resident companies. So the foreign companies which are coming in foreign collaboration with the resident companies, they may try to ultimately fully take over the resident companies. So fear of establishment of monopoly. So the coming together of two or more companies is going to eliminate the competition. So when there is no competition, there remains the monopoly power. There stays the monopoly power. So the more companies, if they come together, they may form a cartel type of form. So they may try to establish their monopoly power in the market, which will have a negative impact on the economy. So these are the major disadvantages of foreign collaboration. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಂದು
ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾವೆಯೋ ಆಗ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವುಗಳು ಈ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಆಗ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್, ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂಥ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೋ ಆಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅಥವಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ. ತಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ, ರುದ್ರದತ್ತ ಮತ್ತು KPM ಸುಂದರಂ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ABN ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ AB ಕಲ್ಕುಂದ್ರಿಕರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿ SC ಕುಚ್ಚಲ್ ಬರೆದಿರುವುದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಬೈ ಗ್ಯಾಮ ನಾಯಕ್. ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.